Good morning. Welcome back again in our English channel, that is More English. And this video I am making for the 12th standard students. As you know that in last time's video we have seen the icebreakers of the second lesson, that is 1.2 on saying please by Mr. A.G. Gardiner. And we have seen three different activities there under icebreaker. Very first activity was regarding the listing. As you remember, we were collecting different types of words which are related to the manners and the etiquettes when we behave in the public life, like thanks, thank you, sorry, please. So the lesson is related to that one. The title of the lesson is very apt, and that is on saying please. कृपया म्हणण्यावर या नावाचं हे टायटल आहे. Basically, this writing is an essay, and Mr. A.G. Gardiner is a well-known essayist. He is just keeping an eye on the behavior of the public at his time, how the people were behaving, and this essay is that sort of writing. As I have told you in the last time, that first of all we will see the introduction of the writer, very short, in very short manner. Actually it is not possible practically. Still, yes, Alfred George Gardiner was the writer. Basically he was a journalist, and at the age of 37 he was appointed editor of the Daily News, London, under the pseudonym, that is pen name, Alpha of the Plough. He make regular contributions to the Daily News. So as a journalist he has collected lot of experience. Later on, the pillars of society, Peebles on the Shore, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings. On saying please, he points out the values of the good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior, that we should be very polite. His saying is this, that the people should be very polite in the public when they behave. Okay, he shows how polite a speech and manner sweeten the atmosphere around, and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. म्हणजे शिष्टाचार माणसाकडे जर शिष्टाचार असेल तर किती सुंदर प्रकारचं वातावरण तो निर्माण करू शकतो, आणि त्याच्याकडे जर का तो अशिष्ट वागत असेल तर त्याच्यामुळे किती ते वातावरण गढूळ होतं. तेव्हा ऑन सेईंग प्लीज ह्या लेसनकडे जाताना आपण थोडंसं ह्याच्यातले कॅरेक्टर्स पहिल्यांदा बघूया. द कॅरेक्टर्स ऑफ द essay. Two incidents are there. Two incidents and some characters are there. The writer is a prime character here. He is an observer. He is observing. तर दोन प्रसंग सांगितलेले आहेत. त्याच्यातला पहिला प्रसंग जो आहे त्याच्यामध्ये जे कॅरेक्टर्स आहेत ते मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो, आणि दोन प्रसंग सांगून लेखकाने आपल्याला शिष्टाचार कसा असायला पाहिजे आणि ह्याच्याबद्दल प्रत्येकाची जबाबदारी काय आहे हे त्यांनी सांगायचं काम केलं. तर पहिला जो प्रसंग आहे तो त्याच्यामध्ये जे कॅरेक्टर्स आहेत ते एक लिफ्टमन असतो. लिफ्ट जिथं आपण लिफ्टनं एखाद्या ऑफिसमध्ये जातो तिथं जो बसलेला जो माणूस असतो, पुरुष असतो, तर तो लिफ्टमन. त्याच्यानंतर एक पॅसेंजर, त्या लिफ्टमधून जाणारा जो असतो तो एक. दोन कॅरेक्टर्स. रायटर इज थर्ड वन, लेखक हे एक तिसरं कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये आहे.
आणखी काही मायनर कॅरेक्टर्स आहेत पहिल्या प्रसंगामध्ये. ती एक चेन ऑफ थिंकिंग जी म्हणतो आपण ती सांगण्यासाठी म्हणून काही मायनर लाईक मिस्टर एब्सोल्यूट, त्यानंतर त्याचा मुलगा आहे, त्यानंतर त्याचा एक नोकर आहे फॅट नावाचा, त्यानंतर पेज बॉय म्हणजे निरोप जो म्हणतो आपण निरोप देणारा, अशी ते एक 4 लोकांची मायनर उदाहरण द्यायचं म्हणून लेखकांनी घेतलेली आहेत. मग बेसिकली जे ॲक्टिव्ह पहिल्या प्रसंगातले जे कॅरेक्टर्स आहेत बेसिक ॲक्टिव्ह जे आहेत ते द लिफ्टमन अँड द पॅसेंजर अँड द ऑब्झर्वर इज मिस्टर A.G. गार्डिनर. दुसरा जो प्रसंग सांगितला आहे तर तो त्या प्रसंगात जे महत्त्वाचं कॅरेक्टर ते म्हणजे बस कंडक्टर अँड द रायटर हिमसेल्फ. सो दीज आर द कॅरेक्टर्स. 2 इन्सिडेंट्स 2 प्रसंग मी तुम्हाला सांगतो. त्यातला पहिला प्रसंग जो घडतोय तो लिफ्टमध्ये आणि दुसरा प्रसंग घडतोय तो बसमध्ये. आज आपण व्हिडिओच्या पहिल्या पार्टमध्ये पहिला जो प्रसंग आहे तो बघणार आहोत. आय विल रीड द lesson or read the lines, I'll read the line, and as usual I'm just giving you the Marathi what we say summary of that lines, not line to line translation, which we should avoid from this side. आपण थोडंसं ते टाळायचं आहे. and we would, because the channel is, the name of the channel is More English, so we should use we should make use of more English and less Marathi, just for the sake of understanding. Okay, so I will start the reading of the lines or the paragraph. So in first paragraph, okay, some lines I will read and afterwards I will give you the summary. On saying please, I will read, and while reading you should keep the book before you. You should see into the book. Okay. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. प्रसंग असा आहे की एक तरुण असा यंग लिफ्टमन, द लोकेशन विच आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिटी ऑफिसच्या लिफ्टमध्ये बसलेला असतो. एक पॅसेंजर तिथे येतो अँड जस्ट त्याला टॉप फ्लोअरला जायचं असतं. द पॅसेंजर सेड टॉप. लिफ्टमनचं म्हणणं असं आहे की ही शुड से टॉप प्लीज. त्या प्लीज म्हणण्यावरनं हा प्रसंग घडला आहे. ओके. द पॅसेंजर डिनाईड. द पॅसेंजर जो आलेला असतो तो नाही म्हणतो मी काय, जस्ट ही सेड टॉप. ही इज नॉट रेडी टू से टॉप प्लीज. आणि मग असा हा प्रसंग घडल्यानंतर म्हणजे तो लिफ्टमन त्या पॅसेंजरला अक्षरशः त्या लिफ्टमधून ढकलून देतो, हाकलून लावतो, फेकतो असं इथं सांगितलं आहे. येस, दिस ऑफकोर्स वॉज कॅरिंग अ कमेंट ऑन मॅनर टू फार. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. आता एखाद्यानं असं असभ्य वागणं हा काय कायद्याच्या दृष्टीनं गुन्हा नव्हता. आणि हां, आता जर का समजा assault and battery means an attack, threat, attack with threat. Yes, not only threat, just physical assault ज्याला म्हणतो आपण. ॲक्च्युली त्याचा हल्ला केला असता तर तो गुन्हा झाला असता. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will act with me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. समजा एखादा चोर ज्यानं माझं घर फोडलं असतं आणि मी त्याला जर मारला असता तर कायद्याच्या दृष्टीनं मी त्याला शारीरिक हल्ला केला त्याच्यावरती, म्हणून मला कदाचित माझ्यावरती सूड कायद्याने घेतला गेला असता, कारण थोड्या प्रमाणात माझ्याकडे हिंसा झाली होती. समजूया. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर अँड माय assailant have broken quite definite commands of the law.
कदाचित ॲसिलेंट अटॅकर जो आहे तो, तर काय झालं असतं की थोडंसं कायद्याचा भंग झाला आहे म्हणून डेफिनेटली माझ्यावरती अटॅक झाला असता. बट नॉट लीगल सिस्टम could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. लीगल सिस्टम जी काय कायद्याची पद्धत आहे ती कायद्याच्या पद्धतीमध्ये असभ्य वागण्याला म्हणजे काहीच तिथं व्हॅल्यू नव्हती. याचा अर्थ असाही नाही की व्हायलन्स म्हणजे हिंसा करायला सुद्धा परमिशन कायद्याने दिलेली आहे. नॉट ॲट ऑल. कायदा म्हणजे गुन्हा कधी जर शिक्षेला पात्र असलेली घटना एखादी घडली आपल्या हातून तर तो गुन्हा होऊ शकतो. बट रायटर इज टॉकिंग अबाउट द कर्टसी. येस, अँड आवर सिम्पथी विथ द लिफ्टमन. वी मस्ट ॲडमिट दॅट द लॉ इज रिस्पॉन्सिबल. नाही, आपली सहानुभूती त्या लिफ्टमनकडे जाते पण कायदा याला जबाबदार आहे ना. इट इज सेड दॅट द लॉ इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देर इज नो एनी काइंड ऑफ written thing in a law or in a law book that there should be punishment to the person who has done the ill manner or who has done some who has break out the courtesy in public. असं नाहीच आहे. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we would not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our fists would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. असंही नाही आहे की आपल्याला एखाद्या म्हणजे माणसाचं बिहेवियर वागणं काही माणसाचं आवडलं नाही तर आपण बॉक्सिंग करावी. असंही नाही आहे. एखाद्याचा टोन आवडला नाही म्हणून त्याच्याशी आपण इल बिहेव करावं. और एखाद्या स्कॉल म्हणजे आट्या कपाळावरच्या, तर चेहऱ्यावरच्या त्याच्या कपाळावरच्या आट्या एखाद्याच्या बघून आपण त्याला मारावं, हिंसा करावी असं जर झालं असतं, असं जर केलं असतं कोणी, लोकांचं वागणं आवडत नाही म्हणून, तर शहरातल्या गटारामधून रक्ताचे पाट वाहिले असते. म्हणजे इतकी हाणामारी झाली असती, इतकी हिंसा झाली असती असं लेखकाला म्हणायचं आहे. आय मे बी अनसिव्हिल ॲज आय मे प्लीज अँड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेन्स्ट व्हायलंट रिटेलिएशन. I may be haughty or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down and ill-mannered fellows. म्हणजे मी जर अनसिव्हिल वागलो असतो तर काही वेळेला मला कायद्यानं प्रोटेक्शन दिलं असतं, पण मी जर व्हायलंट झालो असतो तर माझ्यावरती सूड घेतला असता. याचाच अर्थ मी किती रूढ आहे. हॉटी मीन्स हॅव्हिंग अ हाय ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ अँड often a low opinion of others. इतरांच्याबद्दल काहीतरी वेगळी मतं असणं. आणि बुरिश म्हणजे रूढ. मी जर तसं वागलो असतो तर त्याला काय पेनल्टी नव्हती. येस, कारण ते काय रिटर्न डाऊन इल मॅनर्ड समजा असं काय नाही आहे. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज ऑर टू अट्यून माय व्हॉइस टू अदर पीपल sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages is in these matters. म्हणजे प्लीज म्हणायलाच पाहिजे मी, असा काही कायद्याचा दंडक नव्हता. किंवा येस, तसं जर असतं एनी मोर सेज आय विल नॉट वॅक्स माय मुस्टॅच, तर मला माझ्या मिशा काढून लेखक म्हणतोय ठेवावं लागले असते, किंवा माझे जे हेअर्स आहेत त्याला मला वॅक्स लावावं लागलं असतं. याचा अर्थ असा की मला कायद्यानं असं कुठेच सांगितलेलं नव्हतं की प्लीज म्हटलंच पाहिजे म्हणून. इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॅक्टिस. ओके, सो तिथं कुठंच असा मॉरल
किंवा इंटेलेक्च्युअल डॅमेज होईल अशा प्रकारच्या गोष्टी नव्हत्या. येस, लॅसिरेशन असा एक वर्ड इकडे आला आहे, दॅट मीन्स कट ऑर टियर. ओके, सो एका प्रसंगावरती लेखक चर्चा करतोय आपल्या ह्या निबंधामध्ये. दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस आर निग्लिजिबल. याचा अर्थ असा नाही की जी काही डॅमेजेस होत आहेत ते निग्लेक्ट करण्यासारखे आहेत म्हणून. इट इज probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regards as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress. तो जो लिफ्टमन ज्या पद्धतीने बिहेव केला किंवा तसा वागला, कदाचित त्याला कोणीतरी हर्ट केलेलं असणार आहे आणि त्याची प्रतिक्रिया म्हणून त्यानं हे अशा प्रकारचं पाऊल उचललं असणार आहे. म्हणजे त्यानं जो शिन म्हणजे पायाची नळी जी म्हणतो आपण ती, तर त्याच्यावर त्याने किक मारली होती. त्या कदाचित त्याला लिगल काहीतरी कायदेशीर निवारण करायचं असेल त्याच्या बाबतीत. सो दॅट द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison our whole day. लेखक इथं खूप छान पद्धतीने सांगतो की पायावर, त्याच्या पायाच्या नळीवरती जो मार बसला होता तो कदाचित एका दिवसात निघून जाईल, नाहीसा होईल, संपेल, त्याच्यातल्या कळा निघून जातील. पण जो सेल्फ रिस्पेक्ट ज्याला म्हणतो आपण, किंवा जे प्राईड ज्याला आपण म्हणतो, जे स्वाभिमान म्हणतो, त्याला जो धक्का पोचलेला होता तो काय दिवसभरात जाईल अशी शक्यता नव्हती. मीन्स फिजिकल डॅमेज कॅन बी repairable, but what about the mental balance, mental damage? What about the damage to the image of any person? तर त्याच्याबद्दलचं डिस्कशन. I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. इक्विलिब्रियम, बॅलन्स, त्याला जर बॅलन्स आता करायचा होता तर त्या आता कदाचित तो असं थिंकिंग करत असणार की आता संध्याकाळी आपण आपल्या घरी जायचं, पत्नीला म्हणजे हे सगळं सांगायचं आणि मग तिच्यावरती कदाचित ते इथं जे घडलेला प्रसंग आहे तो, त्याची जी क्रियेची प्रतिक्रिया ती घरात कदाचित घरी त्याच्या पत्नीवरती तो त्याची प्रतिक्रिया येऊ शकते. For there are few things more catching than bad temper and bad manners. म्हणजे बॅड टेम्पर, बॅड मॅनर्ससाठी काही गोष्टी ह्या असतात. एक उदाहरण इकडे लेखकाने दिलेलं आहे, चेन ऑफ थिंकिंग जे म्हणतो आपण. म्हणजे एखादी गोष्ट घडते आणि त्याचा परिणाम मग दुसरा होतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादा ऑफिसमधून वैतागलेला एखादा सर्वंट असेल, घरी आल्याबरोबर तो ऑफिसमधला राग आपल्या पत्नीवरती काढतो, मग तीच पत्नी तो राग आपल्या मुलावरती काढते, मग तोच मुलगा बाहेर कुठे आदळआपट करतो. लाईक वाईज हिची चेन ऑफ थिंकिंग जे म्हणतो आपण, तर तसं कदाचित हे होऊ शकतं. येस, एक एक्झाम्पल इथं ते दिलंय. व्हेन सर अँथनी ॲब्सोल्यूट bullied Captain Absolute, the latter went out to bully his man, Fag. Whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. म्हणजे हा घटनाक्रम कसा आहे तो महत्त्वाचा आहे. क्रियेला प्रतिक्रिया असते, जो न्यूटनने जो दुसरा नियम सांगितला आहे, वेअर देर इज अ ॲक्शन देर इज अ रिॲक्शन, तर तो इथं आपल्याला बघायला मिळतो. सर अँथनी ॲब्सोल्यूट नावाचा एक माणूस इकडे घेतला आहे की जो ब्युलिड म्हणजे जस्ट थ्रेटंड, धमकावतो, तो आपल्या मुलाला धमकावतो. त्या मुलाचं नाव आहे इकडं कॅप्टन ॲब्सोल्यूट. तो काय करतो, वडील आपल्याला धमकावल्यानंतर आपल्या नोकराला बोलावतो, त्याला धमकावतो. फॅग नावाचा नोकर आहे आणि त्यानंतर फॅग खालच्या मजल्यावरती जातो आणि निरोप्याला पायाने मारतो, म्हणजे लाथ मारतो त्याला. प्रॉबेबली द मॅन हू सेड टॉप टू द लेफ्ट मॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉयर who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. कदाचित असंच
तो जो पॅसेंजर आलेला असतो लिफ्टमध्ये त्याच्यावरती असंच झालं असावं की त्याचा जो नोकर आहे, त्याचा सर्वंट जो आहे तो गुड मॉर्निंग म्हटला नसावा. का म्हटला नसावा? कारण त्या नोकराची पत्नी त्याच्यावरती डॉमिनन्स करत असावी, प्रभावी हेनपेक त्याला केलं होतं, ते प्रभाव दाखवत होती. का तर त्या पत्नीच्या बाबतीत कदाचित कुक जो आहे तर तो कुक रूढ वागलेला असणार. आणि कुक का रूढ वागलेला असणार? कारण घरातली जी सर्वंट आहे, नोकरानी आहे, ती त्या कुकवरती रूढ वागलेली असणार. म्हणजे अशा पद्धतीने चेन ऑफ थिंकिंग इथं सांगितलेलं आहे. म्हणजे ती सर्वंट रूढ वागली म्हणून तो कुकचं बिहेवियर चेंज झालं, त्याचा परिणाम ह्या एम्प्लॉयरच्या पत्नीवरती झाला. मग त्या पत्नीचा परिणाम त्या एम्प्लॉयरवरती झाला. तो गुड मॉर्निंग म्हटला नाही म्हणून तो परिणाम ह्या पॅसेंजरवरती झाला. आणि म्हणून हा आता प्लीज म्हणायला तयार नाही आहे. म्हणजे हे चेन ऑफ थिंकिंग, हे जे सर्कल आहे ते सर्कल फार महत्त्वाचं आहे. ते आपल्याला जर समजलं तर मला वाटतं की हा प्रसंग समजायला फार वेळ लागणार नाही आहे. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्युमर्स. सी, द सेंटेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्युमर्स. म्हणजे आपलं जे वर्तन आहे, तर घाणेरड्या वर्तनानं आपण संसर्ग करू शकतो दुसऱ्याला. दॅट इज येस, बॅड मॅनर्स probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. For one wife who gets a black eye from a otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a Moses temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offense, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. Means जर वर्तन चांगलं असेल तर इन्फेक्शन त्याचं चांगलं होणार. वर्तन जर आपल्या समाजातलं चांगलं नसेल तर त्याचा परिणाम हा तशा पद्धतीचा होऊ शकतो. आणि म्हणून एकाने आपल्यावरती म्हणजे एखाद्याची पत्नी आपल्या पतीकडे सेटबॅक या नजरेनं बघत असेल, याचा अर्थ असा नाही आहे की प्रत्येकाने तशाच नजरेनं बघितलं पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक हजबंड हा तशा प्रकारचा आहे, प्रत्येक हजबंडनी हौतात्म्य द्यायला पाहिजे. नॉट ॲट ऑल. तर तो एक व्यक्ती एका व्यक्तीकडे दुसऱ्या व्यक्तीकडे बघताना जेव्हा अनहॅपी अँगल असेल, अप्रोच असेल, याचा अर्थ जगातली सगळीच माणसं तशी नाही आहेत. आणि असं जर असतं तर कदाचित गव्हर्नमेंटनी जो लॉ केलेला आहे, जे कायदे केलेले आहेत, त्या कायद्यामध्ये सोशल सिव्हिलिटीज ज्या आपल्याला सांगितलेल्या आहेत, किंवा आपलं भाषण बोलणं कसं पाहिजे, आपल्या भोवळ्यामध्ये टिल्टनेस, तिरकेपणा म्हणतो तर तो, किंवा आपले मूड्स अँड मॅनर्स, हे सगळं मग कायद्याने गव्हर्न केलं असतं. इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट हाऊ वी शुड स्पीक टू द अदर्स, हाऊ वी शुड टॉक टू द अदर्स, हाऊ वी शुड बिहेव विथ द अदर्स. Politeness lies in the behavior. That is the point here. But though we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him. Means कसं होतं की काही लोकांना असं वाटेल की लिफ्टमनचं बरोबर आहे, काहींना त्याचं समर्थन करतील, काहींना असं वाटेल. Most people will have a certain sympathy with him. काहींना त्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटेल. While it's true that there is no law that compels us to say please. पण ही गोष्ट मान्य केली पाहिजे. जरी त्या लिफ्टमनचं जरी आपल्याला समर्थन करायचं असलं तरी प्लीज म्हणण्याबाबत कुठे कायदा नाही आहे. There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. म्हणजे असं कुठल्याच कायद्यात सांगितलेलं नाही आहे की कशा पद्धतीनं आपण सिव्हिलाइज आपण वागलं पाहिजे. अँड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिव्हिलिटी इज दॅट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्व्हिस. प्लीज अँड थँक यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच
वी पे आवर वेज ॲज सोशल बीइंग्स. सगळ्यात महत्त्वाची जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे ती म्हणजे सेवा. आपण जी समाजाची सेवा करायची. मग प्लीज आणि थँक्यू हे खूप छोटे वर्ड्स आहेत दोन, आणि खूप चांगल्या प्रकारचं ते दोन वर्ड्स काम करू शकतात. दे आर लिटल courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service of asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. In short, there are little courteous. आपण थोडंसं सभ्य वागायला लागलो तर कदाचित याचे परिणाम हे चांगले होऊ शकतात. एखाद्या इंजिनला जर ऑइल घातलं, इंधन घातलं, वंगण घातलं त्याला, तर त्याच्या मुवमेंट स्विफ्टली खूप छान पद्धतीनं हळूवारपणे त्या सुरू होतात. अशा पद्धतीनं आपल्या सामाजिक वर्तनामध्ये जर आपण योग्य पद्धतीच्या सहकार्याने, फ्रेंडली वातावरणाने, चांगल्या पद्धतीची देवाणघेवाण ठेवून जर आपलं कम्युनिकेशन आणि कन्व्हर्सेशन जर व्यवस्थित ठेवलं तर आय होप की इतरांबद्दल राग करण्याचं काही कुठलंच कारण नाही आहे आणि आपल्या मनामध्ये वाईट विचार येण्याचंही काही कारण नाही आहे. आणि इथं मला वाटतं की आपलं जे आपल्यावरची जी जबाबदारी आहे सोशल पोलाइटनेस विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन, तेव्हा ह्याच्यासाठी कुठला कायदा नाही आहे असं लेखकाला थोडक्यात इथं सांगायचं आहे. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. या लाईनमध्ये लेखकाला त्याचा आणखी एक मित्र, त्याच्या मित्राच्या चेहऱ्यावरच्या मुद्रा किंवा भावमुद्रा त्याला आठवायला लागतात. येस, वॉट एव्हर अबाउट हिज next friend, second friend, the polite conductor, we would see later on, but today I am going to conclude the first part of the explanation. Yes, if you like, you just share to the others, and whatever the doubts are there, please ask me when it is possible. Thank you very much.